cognitive analysis for the learning outcomes is essential, and that becomes a part of the planning process and designing process of the curriculum. In a way, what we create as a base document for our teaching learning is called a syllabus. So syllabus covers some units to be covered, and we need to convert the syllabus into curriculum. If syllabus is the goal, curriculum becomes a journey, and this journey we plan in terms of various individual and smaller signposts that we need to achieve for delivering the lesson plan by way of appropriate teaching methodology so that learning is ensured. And all that analysis that we do, especially you start with Bloom's taxonomy and you start analyzing the learning requirement. Possibly you do the analysis of the learner for their entry level behavior, and then we try to design the learning outcomes. In the learning outcomes, whenever you are designing, I will strongly appeal all of you to focus upon learning style of a learner. Why I am telling this? Because that is the important link from the curriculum to the teaching. Unless we understand the entry level behavior and the learning style of a learner, we cannot overall target the effective session. And usually what happens, we assume that all are auditory learners or verbal learners. That means either they hear and they learn, or they read and then they learn. But there is something beyond that. Some learners are local learners, some learners are global learners, some learners are intuitive learners, some learners are visual learners. So therefore, if you could understand that this particular perspective of the teaching learning, if we can capture in the lesson plan itself, meaning thereby, if I can include the teaching methods to address majority of the learning styles, then it is likely that your lesson plan at the design stage becomes more viable and more specific to the learner. You may wonder, or you may have some apprehension as to how to assess a learning style of a learner. For this purpose, I will recommend you to carry out learning style assessment of your own, because you are also a learner. So let us examine what learning style suits to me. You may refer to Richard Felder's learning style assessment tool. It is a self-assessment tool. It will make you understand what is the dominant learning style of you as a learner. And if you discuss it with your colleagues, you will find that your colleagues have different learning styles. If this is the case, then you may now appreciate that the students sitting in front of you, the learners themselves, are diverse in their nature, as far as their learning styles are concerned. And that will give you some impetus to include various learning styles to be covered in different type of teaching methods that you use, which consequently means, let us now onwards. इथे मला एक छोटासा प्रश्न विचारायचा आहे, जसं उत्तर कुणी ट्राय करू शकत असेल तर बघा. जर नीड्स सॅटिस्फाय करणे हा इम्पॉर्टंट क्रक्स असेल मिशनचा,
इन्स्टिट्यूटच्या मिशनचा किंवा डिपार्टमेंटच्या मिशनचा, तर नीड कशी तयार होते याबद्दल कुणी काही भाष्य करू शकेल का? मे कीप दिस इन माइंड दॅट we need to come out of, at least in thinking, come out of traditional classroom methods, because traditional classroom methods are mostly factory methods. In a sense, students sit in front of you and teacher on an elevated desk tries to give some preachings, assuming that his preachings are the best and it will make students learn. There are a couple of other assumptions as well. Second assumption is that all the students sitting in front of you are having high learnability, means they are inclined to learn, number one, and number two, they are inclined to learn in your subject. Both the assumptions may prove wrong if you go by traditional way of academic deliveries, that is classroom teaching. I will highly recommend you to watch a YouTube song of 1970s by Pink Floyd, We Don't Need No Education. So if you watch this video till the end, maybe it is a 5 or 7 minute video, you will find what is happening inside the classroom as far as learner's perspective is concerned. Learners sitting in front of you, essentially their goal is to acquire a degree. And as far as day-to-day classroom activity is concerned, their immediate goal is not learning. Possibly it is just to get the attendance, which is a prerequisite for taking the examination, end examination. If that is correct, then you need to think otherwise and rethink on the way you look at the classroom. And therefore, in the last session, I have briefly introduced to you what is flipped classroom. Flipped classroom assumes that there is a learnability in the ambience of the campus itself. I will highly recommend all of you to come to my institute or visit such institute where the campuses have been developed in such a fashion that every corner of the campus can be used for learning. And it usually happens in your case also. Whenever there are informal occasions, the students interact with each other and they learn. If not subject knowledge and skills, at least they practice desired values, indirectly desired values of the profession in which they are entering, because the organization or the institute is most probably aligning those core values which are required for converting the students when they go out to join a profession or to face the evils of the society to come over it. Society is waiting for them. Society is waiting for them in the sense that they expect that the student will come and they will try to help the community to come over some of the social evils and also contribute in the professional development of that part of faculty so that the child becomes useful to community. That is how this community usually is organized, and we call this activity also linked with economics. So economical welfare of the child when he enters into the profession, that becomes his immediate next target when he gets a degree. So degree, day-to-day attendance, and later on salary, if these are the motivations for the aspirations for which he has joined your course, now it becomes only and only duty of the teacher that we imbibe the right values in the student so that, as we have discussed already, we develop a character which is strong enough to face the community for its economical development. Whether he contributes industry
or he contributes different services for the community development, you can you can ensure that my child going out will perform well. And therefore, teaching in a way connected to linking mostly with affective domain than with cognitive domain. Cognitive domain analysis and cognitive domain results is linked to actual performance, that we do agree. But if affective domain skills are not proper, then the effectiveness of that child in the profession may wither out in the short run. And therefore, I strongly appeal to all of you that cognitive domain is important, but more than that, affective domain is more important. In affective domain, we start with character, and whenever we start with character, we should always remember that character is linked with heart than the brain. That means character has a emotional perspective. So therefore, every teacher should be sensitive. He should keep his eyes and ears open whenever he faces a child in the classroom or in personal interaction or in laboratories, to watch for the better values to align himself for the profession that he is aspiring for. And, and whenever we see at our career, we remember the old teachers. We want to meet them. What is the reason we want to meet them? It is not that they taught you history, geography, or mathematics well, but it is only reason that they have contributed to develop your character strengths, develop your values. I think in my last session, I could convince you that values are important for your personal life. And we have spent a lot of time in understanding the story of Narayan Murthy and connection of values to his professional life, and his own quote wherein he says, values drive organization. If an individual character can convert his life in a emancipated, fruitful, happy and fulfilled life, likewise, a people coming together and playing a game of academic governance should contribute to development of better organizational character by way of developing certain core values which are specific to local institute and the community. I think we have done a lot of discussion in last 3 sessions on this part. And we also tried to connect this activity to the institutional governance, and we said that whenever we do the mandated activity, as per our mandate, suppose Department of Technology, Shivaji University, Kolhapur, has a mandate. What is the mandate? They are supposed to offer the undergraduate and postgraduate and maybe few research programs in engineering and technology or some areas of science. This is first part. The second part of the mandate can be the admissions to these programs are done as per the regulations in force by the state of government, maybe through Directorate of Technical Education. Next part, you are bound by all the council's regulations, that is All India Council for Technical Education, and maybe in your case, the umbrella organization of all councils, that is University Grants Commission, for development of infrastructure and development of humanware and their perks, roles and responsibilities. So this is a third part. There can be fourth and fifth part as well. What those can be? As you may not be autonomous, or if you are autonomous, you can self-regulate yourself to design the rules and regulations for the assessment of students and their curriculum design. If you are not autonomous, possibly the affiliating university
norms are bound by you. In all of these sentences, what you are finding? Everywhere you are finding rules, rules, rules. And when these rules are there, you are supposed to abide by them. And when you abide by them, I will agree with all of you on what you are doing till now or what you are thinking to do to improve the institute is to bring discipline and order. I fully agree with you. I'm in agreement with all of you as far as discipline and order is concerned for the mandate of the institute is concerned because mandate is always legally permissible and all. But the moment a three-walled mandate also has a fourth wall which is to be purposefully kept open, and that I have informed you is a quality wall, or that is where the needs of the individual, needs of the stakeholder come into picture. And and when you start satisfying the needs of the stakeholder, because stakeholders themselves are diverse, their needs are also diverse, and you are a leader who are supposed to address their needs, maybe students, maybe parents, maybe industry, maybe your internal stakeholder, teaching staff, non-teaching staff, community as a whole. Their needs keep coming to you, and you try to satisfy their needs based upon what should I include in my curriculum to satisfy their need. That is the reason you must have noticed that you need to link your mission with program educational objectives. So, program educational objectives is a linking point between the needs of the stakeholder and the curriculum delivery. And therefore, it should be done very diligently in the sense that no stone should be unturned for the stakeholder analysis and later on for the stakeholder engagement, and all kind of methods, maybe some surveys through some questionnaires or some observation schedules or some interview technique or getting some informal inputs. All these techniques should be adopted. Some focus group meetings, all these techniques should be adopted for getting the information to know what are the real needs of the stakeholder. Because every time we keep saying that our students are not industry ready. This comment comes from industry organizations. Every teacher should lead this argument very positively. He should also contribute. And when teacher wants to contribute in this argument with the industry organizations, with the industry leaders, with the industries visiting your campus, you should inform them that this is not the only purpose of this institute for converting a child to make him industry ready. However, we need to develop him in terms of his character strengths so that apart from being industry ready, there is a larger goal as well, that he will help the community to come over some of the challenges of the community as well, and which may include contribution in research and contribution in innovation and entrepreneurship. So therefore, this is a altogether different ball game than to appoint or to make the child ready for industry, to work in supervisory or to work in some design level or to work in some customer care level or to work in some managerial level. It is beyond that, and it calls for different challenges for the teacher himself. So therefore, unless teacher targets this part of development of a child, you may not be able to lead the argument very successfully with the industry. And therefore, there is a prevalent notion among the teacher, I find sometimes, that they feel subdued by the feeling that they are not that savvy in terms of technology or their own get up when they face a industry person. But you should start believing from now onwards that we are the real leaders for the community, not the industry. Industry is one part of the leader in the services to community for its economic development. But we can contribute by converting our students as better artists, as better leaders, as better economists, as better administrators, and better industry ready persons. Therefore, if we want to achieve this, we need to focus upon the fourth wall of the mandate, which needs to be purposefully, deliberately kept open by all the teachers. This is not only the responsibility of your director,
this is not at all the responsibility of your head of the department. It is a responsibility of both of these administrator categories, but more importance, more responsibility lies in an individual teacher. And he should keep his eyes and ears open so that he will never do anything which will deviate himself from the mission of the department, from the mission of the institute. And for this reason, strategic planning activity of the institute should be carried out at least once in 2 to 3 years to align new needs of the community and new needs of the important stakeholders to prioritize them, and you should commit that over the next strategic planning cycle, you will satisfy those prioritized needs of the selected stakeholders on preferential basis without compromising the core values of the organization. Here, in the strategic planning process, you can also review the core values of the organization on a cycle basis, on a strategic planning cycle basis. This should be done in a wide consultation, especially with the internal stakeholders, that is teachers. Most of the time, teachers are alienated, have alienated themselves from this kind of quasi-administrative process, and therefore slowly there is a gap between teacher administrator and teacher. We find this gap getting bigger and bigger over a period of time. If a teacher, by way of his own character strengths and by way of practice of those character strengths in the campus, does not appear to contribute to maintain the core values of the organization, it calls for a lot of alert in the institution, especially for the administrators. Usually here, administrators start following a pattern, and this pattern is followed again by, as a role model, looking at him as a role model by the heads of the department. Unfortunately, the same role model percolates down to classroom and laboratory activities, especially the assessment of students. Students do not find that their emotional and social needs are being addressed by the teacher just because teachers' needs are not being addressed by the administrators. Therefore, this is the point where everyone, especially the top leaders of the organization, should rethink and deviate themselves from the discipline and order and come over to practice some of the important affective domain skills which have contributed for social and emotional learning of that person. And therefore, here I will highly recommend that a teacher or the administrator should try to decipher the activity coming in front of him, whether it is more connected with the mandate or whether it is have a lining to mission, affiliation to mission more. Once he comes to know that it is a regulatory activity, it is more related to mandate, then I'm sure you know very well, you practice the best which you like the most, that is discipline and order. The moment you come to know that this is specific to the needs of the stakeholder, possibly or especially which is mentioned in the mission of the organization, where prioritized needs of the selected stakeholders have been identified. Once you come to know that this is more related to the needs of the stakeholder, then you should never practice discipline and order, but you should practice social and emotional skills. And that is how, therefore, I always keep on saying that affective domain skills are more important than the cognitive skills in a teaching learning activity, and for that matter, also in teacher administrators activity. That part we are likely to cover in today's session. बेसिक गरजा या रोटी कपडा आणि मकान. तर ह्या जे काही आपण व्हॅल्यूजच्या गप्पा मारल्या गेल्या सेशन मध्ये, त्यामध्ये एक ॲझम्पशन होतं, ते म्हणजे आपण रोटी कपडा आणि मकानच्या गरजांमध्ये अडकलेलो नाही आहेत. रोटी कपडा आणि मकानची गरज जर आपली सॅटिस्फाय झाली
तर आपण हायर लेवलचं आपलं कॅरेक्टर डेव्हलप करू शकतो. ज्या माणसाला रोटीच मिळाली नाही आणि त्याने जर रोटीची चोरी केली तर ती त्याची व्हॅल्यू चुकीची आहे असं म्हणता येईल का? मला असं वाटतं नाही. तर त्यामुळे हा अफेक्टिव्ह डोमेनचा पार्ट बेसिक गरजा भागवल्यानंतरचा असावा असं मला वाटतं. त्यावरून मला असं वाटतं की दे वॉन्ट टू से दॅट गरजा ज्या आहेत, नीड ज्या आहेत, गरजा या माणसांच्या भावनेशी निगडीत असतं. भावनानंतर भावनाशीलता आणि भावनाशीलतेनंतर गरज असा तो प्रवास असावा असं मला वाटतं. म्हणजे आपल्या मनामध्ये इमोशन दाटून येतात की मी घेतोय ना तर मग द्यायला हवं, ही भावना आली ना आधी मनात. भावना नसलेली अनेक मंडळी आपल्या आजूबाजूला आपण बघतो, पण देण्याची भावना निर्माण होणं हे देवाचं कार्य आहे, म्हणजे देवाने केलेली कृपा आहे असं मला वाटतं. आणि ही जेव्हा तुम्हाला होईल तेव्हा तुम्ही देण्याच्या भावनेने समाजाकडे बघायला लागाल आणि एक वेगळ्या प्रकारची गरज तुमच्यामध्ये निर्माण होईल. बघितलं, आपल्या रेप्टाईल ब्रेन आणि आपल्या मॅमल ब्रेनच्या गरजा भागवण्यामध्ये गुंतलेलो असतो. रेप्टाईल ब्रेनची मुख्य गरज असते सुरक्षितता. त्याला सुरक्षित राहावं लागतं. का? सुरक्षेमुळे त्याला प्रोक्रिएशन आणि त्याच्यानंतर त्याचं अन्न मिळवणं, या 2-3च गरजा त्याच्या असतात. पण मॅमल ब्रेनला वात्सल्य दिलेलं आहे देवाने. म्हणजे कुठलंही मॅमल जे असतं, कुत्रा असेल, मांजर असेल, ते या मूल्याकडे झुकलेली दिसतं. तर त्यांना थोडंसं प्रेम लागतं, त्यांना वात्सल्यही लाभलेलं आहे. याच्याही पलीकडे जाऊन मानवी मेंदूचा विकास गेल्या लाखो वर्षामध्ये झालेला आहे. हे जेव्हा त्यांना आपण समजून घेऊ तेव्हा आपण तुम्ही जी सांगितलेली गरज आहे की मी जर घेत असेल तर द्यायला पण पाहिजे ना, या भावनेकडे आपण झुकू. अनफॉर्च्युनेटली अनेक लोक हे घेण्याच्या भावनेमध्येच अडकलेले असतात, कारण त्यांची भावना आणि भावनाशीलता याच ट्रॅपमध्ये अडकलेली असते. तर याकरता आज आपण सोशल आणि इमोशनल स्किल्स कशा डेव्हलप करता येतील आणि त्याचा उपयोग काय हे आपण समजून घेणार आहोत. त्याचं मुख्य कारण असं की कुठल्याही गरजेचं कनोटेशन, कुठल्याही गरजेचं बॅकग्राऊंड हे त्या माणसाच्या भावनाशीलतेमध्ये. अँड ट्राय टू अंडरस्टँड इन धिस पार्ट आपण काय करू शकतो. आर्थर जर्सिल्ड नावाचा एक ऑथर या शतकाच्या सुरुवातीला होऊन गेला. तो एज्युकेशन सायंटिस्ट होता. तो असं म्हणतो की शिक्षकाचे जर इमोशनल आणि सोशल स्किल्स डेव्हलप झाले नसतील तर त्याने वर्गखोल्यामध्ये प्रवेश पण करू नये. त्यामुळे प्रत्येक शिक्षकाची ही जबाबदारी आहे की त्यानं त्याचं इमोशनल कॅरेक्टर आणि सोशल कॅरेक्टर हे डेव्हलप केलं पाहिजे. सोशल कॅरेक्टर डेव्हलप होताना ज्या समाजाकडून आपण घेतलेलं असतं त्या समाजाला आपण काही देणं लागतो, ही जी भावना आपल्या मनामध्ये आली पाहिजे. ती आल्यानंतर आपण सगळ्या समाजाकडे, आपल्या विद्यार्थ्यांकडे, आपल्या कलिग्सकडे त्या भावनेनं बघायला लागतो. नारायण मूर्तींनी जर सुधाला हे सांगितलं नसतं की 2 प्रकारच्या लोकांनी माझ्या आयुष्यामध्ये सॅक्रिफाईस केल्याशिवाय माझ्याकडे संपत्ती येऊ शकत नाही. एक म्हणजे माझे जवळचे नातलग जे माझ्या जन्मापासून आतापर्यंत सॅक्रिफाईस करत आलेले आहेत, मला पुढे जाण्यासाठी वाट करून देण्यासाठी स्वतःला बाजूला होत आहेत आणि त्यामुळे ते तिथपर्यंत जाऊ शकले. ही भावना त्यांच्या मनात आली. पैसा जर जास्त माझ्याकडे येत असेल तर माझ्या आजूबाजूला जी लोक आहेत, माझे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आहेत, माझे टीचर कलिग आहेत, माझे मेंटर्स आहेत, माझे डायरेक्टर आहेत, माझे युनिव्हर्सिटीचे हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट, चान्सलर्स आहेत, त्यांच्या बॉडीज आहेत, या सगळ्यांनी कॉन्ट्रीब्युट करून जी सिस्टीम तयार केली, त्यांच्या कॉन्ट्रीब्युशनमुळे मी काहीतरी इथे काम करू शकतो, ही भावना मनात रुजणं फार गरजेचं आहे. आणि हे स्किल्स आणण्यासाठी आर्थर जर्सिल्ड असं म्हणतो की टीचरने कंपॅशन प्रॅक्टिस करायला शिकलं पाहिजे. तर मला तुम्हाला दुसरा एक छोटासा प्रश्न विचारायचा आहे. कोणीतरी एखाद दुसरा पार्टिसिपंट जरी रिफ्लेक्ट झाला तरी चालेल. कंपॅशन म्हणजे मराठीमध्ये म्हणायचं तर करुणा म्हणजे काय असं तुम्हाला वाटतं? तुम्हाला काय अर्थ अभिप्रेत किंवा जाणवतो या शब्दामधून? डॅनियल कॉयल नावाचा एक लेखक आहे, त्याची 2 पुस्तकं आहेत. त्यातल्या एका पुस्तकाचं नाव आहे दी टॅलेंट कोड आणि दुसऱ्या पुस्तकाचं नाव आहे दी कल्चर कोड. त्याचं टॅलेंट कोड पुस्तक मात्र आपण अवश्य वाचावं. कल्चर कोड मधला बराचसा पार्ट आपण
इथे आतापर्यंत कव्हर केलेलं आहे असं मला वाटतं, पण ते पण तुम्ही घ्यायला हरकत नाही. लायब्ररीत आहे का पहा. तर या पुस्तकामध्ये डॅनियल कॉयल अशा खूप उदाहरणांनी तुम्हाला समजून सांगतो, आणि त्याचा एक छोटा हँडबुक पण निघालेला आहे, पॉकेट बुक पण निघालेला आहे. ज्यांना पुस्तकं वाचण्याची आणि संग्रहात ठेवायची हौस आहे त्यांनी हे पुस्तक ते ठेवू शकतात, कारण चांगलं पुस्तक आहे तसं. आपल्या संग्रही कमीत कमी काही मुलांना शेअर करण्यासाठी दी प्रोफेशनल बाय सुब्रतो बागची असावं. अस्पायरिंग मुलांसाठी आणि टीचरसाठी ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड बाय नारायण मूर्ती असावं. तसंच पॉल टफचं हाऊ चिल्ड्रन सक्सीड असावं, आणि डॅनियल कॉयलचं दी टॅलेंट कोड असावं. ही पुस्तकं जर तुमच्या डिपार्टमेंटल लायब्ररीमध्ये तुम्ही घेतलीत किंवा प्रत्येक टीचरने विकत घेऊन आपल्या डेस्कवर ठेवली, तर मुलं जेव्हा फावल्या वेळात तुमच्याकडे येतात तेव्हा तुम्ही त्यांना सांगू शकता यातला एखादा चॅप्टर वाचून बघ, आपण डिस्कस करू. डॅनियल कॉयल टॅलेंट कोड मध्ये असं म्हणतो की टॅलेंट इनबॉर्नच असतं असं काही नाही, ते वयाच्या कोणत्याही वर्षी डेव्हलप केलं जाऊ शकतं. आणि अशी उदाहरणं पण देतो तो. टॅलेंट डेव्हलप करण्याकरता काय लागतं, तर त्याला एक टर्म तो डिफाईन करतो, ग्रोथ माइंडसेट. आपल्यापैकी काही लोकांनी काही ट्रेनिंगच्या माध्यमातून या कन्सेप्ट पर्यंत आपण पोहोचलेही असाल. थोडंसं ग्रोथ माइंडसेट वरती सर्च करा, व्हॉट इट इज ऑल अबाउट अँड हाऊ आय कॅन कीप माय सेल्फ ऑलवेज इन अ ग्रोथ माइंडसेट सो दॅट आय कॅन चेंज. आणि माझा एक लेख तुम्हाला माझ्या फेसबुक वॉलवर बघायला मिळेल. संजू पिक्चर जो होता संजय दत्तचा, तर त्याच्यावरती मी एक लेख लिहिला होता, आणि त्यामध्ये मी असं म्हटलं होतं की वाय टॅलेंट इवन कॅरेक्टर कॅन बी डेव्हलप्ड ॲट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. आणि संजय दत्त हे एक त्याचं उदाहरण आहे की वयाच्या अप्रॉक्सिमेटली 42-45व्या वर्षी तो आपलं चारित्र्य पुन्हा एकदा डेव्हलप करायला घेतो, आणि त्यामध्ये तो सक्सेसफुल राहतो. अतिशय वेगळ्या प्रकारचे कॅरेक्टर स्ट्रेंथ प्रॅक्टिस करणारा हा अभिनेता, आणि नंतर तो स्वतःला पॉझिटिव्ह कॅरेक्टर डेव्हलपमेंट मध्ये झोकून देतो, आणि आज तो बऱ्यापैकी सक्सेसफुल ऍक्टर म्हणून ओळखला जातो. तर हा जो त्याचा प्रवास आहे हा संजू पिक्चर मध्ये दाखवला गेलेला आहे. संजू पिक्चर बघताना हे नक्की लक्षात ठेवावं, ओरिजिनल त्याचं कॅरेक्टर काय होतं आणि नंतर त्यांनी कसं डेव्हलप केलं. आणि ती कॅरेक्टर डेव्हलप करायला त्याला कुणीतरी एक मध्ये कॅटलिस्ट लागतो, तर त्याचा तो मित्र आणि सुरुवातीला त्याचे वडील या दोघांनी हे कॅरेक्टर डेव्हलप करण्यासाठी त्याला मदत केली. जे अभिजात जोशी जे त्याचे लेखक आहेत त्यांचं खरंच कौतुक करायला पाहिजे, ज्यांनी या पिक्चरची पटकथा लिहिली, कारण हे काही साधं काम नव्हतं. अशा प्रकारची पटकथा लिहून नंतर ते प्रत्यक्षात आणणं, कदाचित ते राजकुमार हिराणीचं कौशल्य असेल की त्यांनी तो पिक्चर ती कथा मूर्त स्वरूपात उतरवण्यासाठी योग्य ती योजना दृश्यांची असेल, डायलॉगची असेल किंवा अभिनेत्यांची असेल ती त्यांनी घडवून आणली. पण अभिजात जोशी माझ्या माहितीप्रमाणे मूळचे मुंबईचे आहेत, सॉरी मूळचे अहमदाबादचे आहेत, ते आता मुंबईत राहतात, पण कॅनडामध्ये ते फुल प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश होते बरीच वर्ष, आणि आता ते परत आलेत की काय माहिती नाही. पण व्हॉट आय वॉन्ट टू से इज दॅट ही इज वन अमंगस्ट अस हू कुड राईट सच काइंड ऑफ. आणि त्यांचे प्रत्येक पिक्चर जरी तुम्ही बघाल याच प्रकारच्या सायकोलॉजिकल रिसर्च वरती त्यांनी लिहिलेले आहेत. तर टॅलेंट कोडचा रेफरन्स मी याकरता दिला की तुमचा विश्वास बसावा की टॅलेंट असेल किंवा कॅरेक्टर असेल, हे कोणत्याही आयुष्याच्या टप्प्यावरती एक शिक्षक ताकदीने उभा करू शकतो, आणि त्याकरता त्यांनी सगळ्यात पहिल्यांदा स्वतःकडे लक्ष द्यायला पाहिजे. आजपासून पुढची 6 महिने, आजपासून पुढची 1.5 वर्ष 2 वर्ष आपण स्वतःवरती काम करूया. आणि जी लोक आपल्याला दिसतात आहे की दे आर नॉट कम्पॅशनेट, दे करुणा प्रॅक्टिस करताना दिसत नाहीत, तर तेव्हा आपण त्यांना डिसिप्लिन मोडमध्ये न सांगता आपण प्रेमाने त्यांना सांगितलं पाहिजे की कम्पॅशनेट राहिलं तर आपल्याला काय उत्तर मिळेल याच प्रॉब्लेमचं. अर्थात लोकांचे प्रॉब्लेम असंख्य आहेत, खूप प्रॉब्लेम आहेत. लोकांना जे सुख मिळतं ना ते पण टोचतंय आजकाल, कारण तितकी लोक दुःख घेऊन तुमच्याकडे येतात. त्यांची दुःखच अफाट आहे असं वाटायला लागतं, विद्यार्थ्यांची दुःखच अफाट आहे असं शिक्षकाला वाटायला लागतं, किंवा शिक्षकाला स्वतःला हे कळायला पाहिजे माझ्याकडे दुःख तर आहेच आहे, पण मी आज जिवंत आहे, तर हा सुखाचा भाग नाहीये का? तर हा सुखाचा भाग जर असेल, कम्पॅशन म्हणजे काय हे मी स्वतःला समजून घेऊ शकलो, किंवा मी स्वतःला कम्पॅशनेट करू शकलो आजपासून पुढे, तर मला असं वाटतं दिस इज द बिगिनिंग ऑफ कन्व्हर्टिंग एनी पर्सनॅलिटी इन टू ए टीचर. म्हणून मी त्या डॅनियल कॉयलच्या पुस्तकाचा तुम्हाला रेफरन्स दिला. आजपर्यंत आपण जे करत नव्हतो ते आपण उद्या करू शकतो का, तर त्याचं उत्तर होय असं आहे. आणि ते करण्यासाठीचं पहिलंच कौशल्य जर तुम्हाला कुठलं आत्मसात करायचं असेल,
कुठली व्हॅल्यू, कुठला ट्रेट हा तुमच्या पर्सनॅलिटीमध्ये तुम्हाला भिनवून घ्यायचा असेल तर तो म्हणजे बिईंग कम्पॅशनेट. कोर लेवलला जाऊन जर कम्पॅशन म्हणजे काय हे जर आपण समजून घेतलं तर तुम्हाला स्वतःशी कम्पॅशनेट होता आलं पाहिजे. लोकांशी, प्राण्यांशी, कुठल्याही विद्यार्थ्याशी, कुठल्याही टीचरशी कम्पॅशनेट राहण्यापेक्षा तुम्ही स्वतःशी कम्पॅशनेट आहात का? मग तुम्ही म्हणाल सर स्वतःशी कम्पॅशनेट आहे कसं तपासून बघायचं? आर्थर जर्सिल त्याच्या तो पेपरही मी तुम्हाला शेअर करेल. आर्थर जर्सिल ऑन कम्पॅशन. ज्यांना इच्छा आहे त्यांनी तो पेपर पूर्ण वाचावा, त्यांना अजून इनपुट्स मिळतील. अफेक्टिव्ह डोमेन मध्ये कम्पॅशन टीचरसाठी का महत्वाचं आहे याबद्दल. कम्पॅशन म्हणजे स्वतःला येणाऱ्या भावना त्रयस्थ बुद्धीने तपासत राहणे. जे लोक माइंडफुल मेडिटेशन प्रॅक्टिस करतात किंवा माइंडफुलनेस ऍक्टिव्हिटीमध्ये इन्व्हॉल्ड आहेत. तुमच्या माहितीसाठी मी एक हार्वर्ड बिझनेस रिव्ह्यूचा मराठीकरण केलेला रिसर्च पेपर मी तुम्हाला आर्टिकलच्या स्वरूपात व्हॉट्सअपमध्ये पाठवला होता. तर त्याच्यामध्येही आपण सगळ्यात शेवटी जर बघितलं तर माइंडफुल मेडिटेशन बद्दल लिहिलं होतं. वी नीड टू बी अवेअर ऑफ आवर सेल्फ विथ ए फोकस. बेस्ट डेफिनेशन आहे माइंडफुलनेसची. आणि हे जर खरं असेल तर ज्या काही भावना आहेत त्या भावना तुम्हाला पहिल्यांदा आहेत. तुम्हाला सुख वाटतं का? तुम्ही कधी कधी हॅपी असता का? असता. कधी कधी जॉयस असता का? असता. काही गोष्टी तुम्हाला डिलाईट करतात का? करतात. काही गोष्टी तुम्हाला दुःखी करतात का? करतात. काही लोकांची तुम्हाला असूया वाटते का? वाटते. काही जणांबद्दल द्वेष वाटतो का? 100% वाटतो. काही जणांबद्दल आकर्षण वाटते का? या सगळ्या भावनांमधून शिक्षक म्हणण्यापेक्षा एक माणूस म्हणून तुम्ही जातच आहात. आणि जेव्हा या भावना त्याची ती छटा आणि त्याचा तो पोत घेऊन तुमच्या पर्सनॅलिटीला टच करतात किंवा तुमच्या पर्सनॅलिटीमध्ये येतात, त्याची अनुभूती तुम्हाला येते, तेव्हा आर्थर जर्सिल असं म्हणतो की तुम्ही त्या भावनेकडे त्रयस्थ पद्धतीने, मेटाकॉग्निजन हा शब्द माइंडफुलनेस मेडिटेशन मध्ये वापरला जातो. तुमच्या विचारांवरती विचार करणे, तुमच्या भावनांवरती विचार करणे, ही कला तुम्हाला येणं गरजेचं आहे असं आर्थर जर्सिल म्हणतो. ही कला जर तुमच्यामध्ये नसेल तर कृपया वर्ग खोल्यामध्ये जाऊन वातावरण खराब करू नका असंही एके ठिकाणी आर्थर जर्सिल म्हणतो. त्यामुळे बिईंग कम्पॅशनेट इज द फंडामेंटल अँड बेसिक स्किल्स ऑफ ए टीचर as far as affective domain skills are concerned, and for that purpose you need to connect with yourself. How to connect with yourself? तर मला येणारी भावना मी त्रयस्थ पद्धतीने तपासायला सुरुवात करायची. म्हणजे मला दोन सेल्फ जगायचे आहेत. आज मला येणारी भावना जगणारा एक सेल्फ मी आहे, पण एक थर्ड पार्टी सेल्फ आहे जो माझ्याच भावनावरती अनालिसिस करतोय. तेव्हा हळूहळू तुमच्या लक्षात येईल की प्रत्येक भावना एक वेगळ्या प्रकारची छटा आणि एक वेगळ्या प्रकारची पोत आणि वेगळ्या प्रकारच्या नात्यामध्ये, एका स्पेसिफिक नात्यामध्ये तुमच्या समोर घेऊन येते. कम्पॅशनेट होण्याकरता जसं तुम्ही तुमच्या बरोबर बोलत आहात तसं कम्पॅशन प्रॅक्टिस करण्याकरता नातं निर्माण करणं गरजेचं आहे. कम्पॅशन ऍक्च्युली हा पाथ आहे नातं निर्माण करण्यासाठीचा. नातं निर्माण करू शकत नसाल तर कृपया शिकवू नका असं पण आर्थर जर्सिल म्हणतो. एक व्हिडिओ मी वाटल्यास तुम्हाला शेअर करेन. आणि ती टीचर असं म्हणते की मी एके दिवशी काय 8वी-9वीच्या वर्गाला ती मॅथमॅटिक्स शिकवत असते. मी वर्गात जाऊन तर ती शिक्षिका असं म्हणते की एके दिवशी मी मॅथमॅटिक्स शिकवायला गेले आणि अत्यंत चुकीचं मॅथमॅटिक्स शिकून आले. घरी आल्यानंतर मला प्रचंड गिल्ट आला, लाज वाटायला लागली. दुसऱ्या दिवशी मला वर्गात जायचं धाडस होईना, पण मी वर्गात गेले आणि माझ्या डोळ्यात पाणी होतं आणि मी वरती हात करून ओपन हँड्सचं जेस्चर देऊन, विच शोज दॅट आय एम व्हेरी ऑनेस्ट. आणि या जेस्चरने आपण कन्व्हे करतो की मुलांना की या आय वॉन्ट टू ऑनेस्टली से समथिंग विच इज इम्पॉर्टंट. आणि मी मुलांना सांगितलं की मुलांनो, काल मी जे तुम्हाला शिकवलं होतं ते पूर्णतः चुकीचं होतं. त्यातली काही मुलं लगेच उठून म्हणाली की सर मॅडम आम्हाला माहिती होतं हे चुकीचं होतं म्हणून. मग मला अजूनच डोळ्यात पाणी आलं. मग मी त्यांना विचारलं तुम्ही सांगितलं का नाही? मुलं मला म्हणाली की मॅडम तुम्ही ज्या प्रेमाने ओथंबून आम्हाला शिकवत होता, ज्या आवेशात आम्हाला शिकवत होता, तेच ऐकायला आम्हाला खूप गंमत वाटली, मजा वाटली, दॅट मी एन्जॉयड. पण ते चुकीचं असे ना का? ते बरोबर करण्याची ताकद आमच्यामध्ये आहे ना, जर तुमचं आमच्यावरती प्रेम असेल तर. बघा कोण कोणाला शिकवतंय. ॲना फ्रॉइड नावाची एक रिसर्चर, जी खरं तर सिगमंड फ्रॉइडची मुलगी आहे, हिने टीचर सायकोलॉजीवरती काम केलं. आणि
तिच्या प्रबंधामध्ये ती असं म्हणते, दी स्टुडंट्स कम्युनिकेट विथ द टीचर अँड द टीचर्स कम्युनिकेट विथ द स्टुडंट्स विदाउट कम्युनिकेटिंग एनिथिंग. या वाक्याला काही अर्थ आहे असं तुम्हाला वाटतं? जर तुम्ही इमोशनल कनेक्शन विद्यार्थ्यांशी करू शकलात तर ते विद्यार्थी तुमच्या ब्रेनशी कनेक्टेड असतात, त्यांचे ब्रेन्स तुमच्या ब्रेनशी कनेक्टेड असतात. बिकॉज अंडरपिनिंग लव्ह अँड एम्पॅथी वर्क्स वंडरफुली. तुम्ही बघा, नवरा बायकोच्या कॉन्व्हर्सेशन मध्ये हा नेहमी मुद्दा असतो. नवरा किंवा बाप मुलाच्या आईला म्हणजे आपल्या बायकोला असं म्हणतो की तो असं वागला, तो असं करतो, तसं करतो. तेव्हा कधीतरी आई म्हणते की तो काय आहे हे फक्त मलाच माहिती आहे, कारण तो माझ्या पोटात होता 9 महिने. So what is this? A child is connected to the mother without connecting, without communicating anything. Similar kind of relationship a teacher has to have with the student. A relationship which has got emotional connection. तो विद्यार्थी समोर आल्याबरोबर कुठेतरी एक इमोशनल लिंक स्ट्राईक व्हायला पाहिजे, कुठेतरी एक इमोशनल कॉर्ड छेडली गेली पाहिजे आणि त्याचं पर्स्पेक्टिव्ह तुमच्या लक्षात आलं पाहिजे की हा विद्यार्थी काय आहे. आणि तुमच्या कॉन्ट्रीब्युशन मुळे इनडायरेक्ट कॉन्ट्रीब्युशन मुळे तुम्ही करत असलेल्या प्रेमामुळे, प्रेमाच्या भावनेने त्याच्याकडे बघत असल्या कारणाने त्या विद्यार्थ्याला नेहमी कनेक्टेड वाटतं. आणि जर विद्यार्थी शिक्षकाची कनेक्टेड असेल इमोशनली तर टीचिंग बिकम्स ए साइड ऍक्टिव्हिटी. टीचिंग कॅन एनिवे हॅपन. त्यामुळे मी पहिल्या वेळेस मध्ये कुठेतरी तुम्हाला एक उदाहरण सांगितलं होतं KIPP शाळेचं, नॉलेज इज पॉवर प्रोग्राम या शाळेचं. आणि ती शिक्षिका असं म्हणते की मॅथमॅटिक्स 3ऱ्या वर्गाला शिकवणे असं कुठलं मोठं चॅलेंज आहे, पण त्या विद्यार्थ्याशी बोलत असताना त्याला प्रेमाने समजून घेणे, त्याच्याशी इमोशनली कनेक्ट होणे आणि त्याला 4 चारित्र्याच्या मूल्यावरती तपासणे इनडायरेक्टली. माझी सर्वांना विनंती आहे, कॅरेक्टर स्ट्रेंथ बद्दलचा अभ्यास तुमचा सुरू झालेला आहे. काही लोकांनी स्वतःच्या कॅरेक्टर स्ट्रेंथला अॅनलाइज केलेलं आहे. कुठल्याही विद्यार्थ्यांना अपफ्रंट तोंडावरती सांगू नका की तू या चारित्र्याच्या मूल्यामध्ये कमी आहेस आणि याच्यामध्ये जास्त आहे. त्यांना हे कळत नाहीये. त्यांचं फक्त तुम्ही इनडायरेक्ट टॅप ठेवा की वेदर ही इज करेजियस, वेदर ही इज ग्रेट, इज हायर, वेदर ही इज रिफ्लेक्टिंग प्रॉपरली, हिज रिफ्लेक्शन इज गुड आणि वेदर ही सेल्फ एस्टीम इज गुड. या 4 मूल्यांपैकी एखाद्या मूल्यावरती तुम्हाला कमी जास्त जर कोणी आढळत असेल तर त्याला जास्त जवळ घ्या प्रेमाने. यू कनेक्ट विथ हिम इमोशनली. तुम्ही बघा नंतर काय काय चमत्कार घडतात त्याच्या लर्निंग मध्ये. आपण हे करतो का हा प्रश्न मला तुम्हाला विचारायचा आहे. आपण करत असू तर यातले काही शिक्षक जे करतात ते मला निश्चितपणे सांगतील तर वर्क जर काही होत असेल टीचिंग लर्निंग मध्ये तर केवळ हेच वर्क होतं. टीचिंग हा एक पार्ट ऑफ दी रिच्युअल आहे. आपण असे कुठले मोठे शहाणे लागून गेलो आज इंटरनेटच्या युगामध्ये की एखादा अप्लाइड मेकॅनिक्सचा कन्सेप्ट 60 मिनिटाच्या वर्गामध्ये मुलांच्या गळी पूर्ण उतरू शकू. असंख्य व्हिडिओज उपलब्ध आहेत, खूप चांगले PDF, काही ऍप्स किंवा काही सिम्युलेशन्स त्यांना इंटरनेटवरती रेडिली अवेलेबल आहेत. तुम्ही ज्या पद्धतीने शिकवता त्यापेक्षा जास्त पद्धतीने चांगलं इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक्स एखाद्या सिम्युलेशनद्वारे इंटरनेटवरती अवेलेबल आहे. तो तसाच शिकतोय. मग तुमचा उपयोग काय? तुमचा ह्युमन इंटरॅक्टिव्हिटीचा उपयोग हा टू मेंटेन द इमोशनल कनेक्शन, टू कीप टॅब ऑन हिज कॅरेक्टर स्ट्रेंथ. हा जो जर्नी आहे करिक्युलम डिलिव्हरीचा हा अत्यंत हॅपी आणि सुकर व्हावा याकरता तो महत्वाचा आहे. सो बीइंग कंपॅशनेट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टंट स्किल सो दॅट यू स्टार्ट कनेक्टिंग विथ दी स्टुडंट्स. मे बी नॉट इमिजिएटली. प्रत्येकाच्या कॅरेक्टरला ते भावेल असं मी म्हणू शकत नाही. काही लोक अजूनही डिसिप्लिन ओरिएंटेड चांगले टीचर असतील, नाही असं नाही. मी काही त्यांच्या टीचिंग बद्दलही काही वावगं बोलणार नाही. पण त्यांना जर या फील्डमध्ये काम करायचं असेल आणि मला असं वाटतं हे गरजेचं आहे. इफ यू नीड टू अचीव learning outcomes as per the curriculum design to prove the accreditation standards, a teacher should get connected emotionally with the student because the students are themselves diverse in nature. Possibly their needs are also diverse. आपल्या वेळेस तसं होतं. आपण मेरिट लिस्ट मध्ये काम केलं. जो मेरिट मध्ये हायर होता तो कल्चरली स्ट्रॉंगच असायचा, कारण किती संख्या कमी असायची विद्यार्थ्यांची. त्यामुळे तो कल्चरली स्ट्रॉंग असायचा, व्हॅल्यू वाईज स्ट्रॉंग असायचा, कॅरेक्टर वाईज स्ट्रॉंग असायचा. एखादा टीचर यायचा तो भयंकर स्ट्रिक्ट असायचा आणि स्ट्रिक्ट पद्धतीने त्याला काहीतरी अवघड शिकवायचा. त्याला समजायचं नाही पण त्याच्यात ताकद होती की इमोशनली स्ट्रॉंग असल्या कारणाने इमोशनल कॅरेक्टर इंटॅक्ट ठेवायची, सोशल कॅरेक्टर इंटॅक्ट ठेवायची आणि लर्निंग आउटकम्स वरती पण काम करायचं. आजकालच्या प्रत्येक मुलामध्ये असं असेल असं सांगता येत नाही. आणि त्यामुळे आपल्याला हा पाथ
लक्षात ठेवणं फार गरजेचं आहे असं मला वाटतं. मोस्टली या भावनेपासून वंचित झालेलीच ती मुलं असू शकतात. कारण जसा पॉवर पॅराडॉक्स आपल्या इन्स्टिट्यूशन मध्ये दिसतो, तसंच पॉवर पॅराडॉक्स डायकोटॉमिस वेने एखाद्या फॅमिलीमध्येही असू शकतो. आपल्या फॅमिलीमध्येही कधी कधी असतो. आपण विनाकारण डिसिप्लिन, ऑर्डर प्रॅक्टिस करायचा प्रयत्न करतो आणि सगळ्यात पहिल्यांदा आपल्या स्वतःच्या मुलांवरती करायचा प्रयत्न करतो. तेव्हा आपण हे विसरून जातो की तो एक ग्रोथ माइंडसेट असलेला यौवनामध्ये किंवा युवक किंवा युवती होण्याच्या टप्प्यावरती असणारा तो लहान मुलगा आहे. तर त्यामुळे त्याच्या ग्रोथ माइंडसेटला हार्म होईल असं कुठलंही बिहेवियर आई किंवा वडील म्हणून माझ्याकडून होता कामा नये. हे आपल्याला कोणी शिकवलं नसल्या कारणाने माहिती नसतं ना. असं काहीतरी घडत असेल आणि त्यामुळे तो पॅराडॉक्स मध्ये अडकलेला विद्यार्थी आहे. चांगल्या व्हॅल्यूज आणि वाईट व्हॅल्यूजच्या विरोधाभासामध्ये तो अडकलेला विद्यार्थी आहे. त्यामुळे तो खरं तर फार लवकर बदलू शकतो. पण त्याला बदलण्याकरता निश्चितपणे काही कल्चरल शॉक्स कदाचित आवश्यक असतील, पण ते देण्याची ताकद फक्त शिक्षकामध्ये असते. मग शिक्षकाला म्हणजे एक मी तुम्हाला पॉसिबल मेथड सांगतोय. ट्राय टू गेट इमोशनली कनेक्टेड विथ हिम. आणि जेव्हा त्याच्या लक्षात येईल की मॅडम म्हणून तुम्ही त्याच्याशी इमोशनली कनेक्टेड आहात, त्याच्या वेलफेअर बद्दल, त्याच्या वेलबिंग बद्दल तुम्हाला नुसती काळजी नाही वाटत, तर तुमच्या भावनांशी ते जुडलेलं आहे की काही जरी झालं तर त्यांना खूप वाईट वाटेल. हे जेव्हा त्याला लक्षात येईल तेव्हा तो एक तर तुमच्या जवळ राहील आणि तुम्ही मग हळूहळू त्याला ऍक्टिव्हिटी अशा द्यायच्या आणि त्या दिसायला अकॅडमिक ऍक्टिव्हिटी दिसतील. आणि म्हणून नेहमी म्हटलं जातं बघा, जेव्हा मुलं समाजामध्ये जाण्याच्या आधी त्यांच्यासाठी को करिक्युलर ऍक्टिव्हिटीज असतील, सोशल ऍक्टिव्हिटीज असतील आणि स्पोर्ट्स ऍक्टिव्हिटीज असतील, या तिन्ही ऍक्टिव्हिटीजना प्रचंड महत्व आहे. खूप चांगला प्रश्न तुम्ही उपस्थित केलात. या तिन्ही ऍक्टिव्हिटीजचं राईट मिक्स तुमच्या ऑर्गनायझेशन मध्ये आहे का? या तिन्ही ऍक्टिव्हिटीज मध्ये शिक्षक एक ऍक्टिव्हिटी म्हणून बघतात का कॅरेक्टर डेव्हलपमेंट लॅब म्हणून बघतात? हे तुम्ही प्रश्न स्वतःला विचारायला पाहिजे. आणि यूज दिस लॅबोरेटरी, यूज दिस इन्स्टिट्यूट इटसेल्फ एज अ लॅबोरेटरी फॉर डेव्हलपिंग देअर कॅरेक्टर. काही सक्सेस मिळेल असं मी सांगू शकत नाही पहिल्याच वर्षी तुम्हाला 100% सक्सेस मिळेल, पण जे सक्सेस मिळेल ना ते तुम्हाला आनंद नक्की देऊन जाईल. असं तुम्ही करायला सुरुवात करा की प्रत्येक ऍक्टिव्हिटी, भले ती माझ्या लॅबची ऍक्टिव्हिटी असेल किंवा माझ्या लॅब डेव्हलपमेंटची ऍक्टिव्हिटी असेल, लॅब किंवा डिपार्टमेंट डेकोरेशनची ऍक्टिव्हिटी असेल किंवा एखाद्या कल्चरल ऍक्टिव्हिटी असेल डिपार्टमेंटची किंवा एखादी स्पोर्ट्सची ऍक्टिव्हिटी असेल डिपार्टमेंटची किंवा एखाद्या पेपर प्रेझेंटेशन किंवा इनोव्हेशन लॅब सारखं एखादं को करिक्युलर ऍक्टिव्हिटी असेल, या सगळ्या ऍक्टिव्हिटीज स्टेक होल्डर एंगेजमेंटच्या आहेत. या सगळ्या ऍक्टिव्हिटीज त्या विद्यार्थ्याला एंगेज ठेवण्याच्या आहेत आणि एंगेज ठेवण्याचं मुख्य कारण हे ते आपसामध्ये बसून त्यांनी शिकलं पाहिजे, आपसामध्ये इंटरॅक्ट करून शिकलं पाहिजे. आणि हे मुलं शिकतच असतात. तो मला वाटते डॅनियल कॉयलच एके ठिकाणी असं म्हणतो की जेव्हा आपण मुलाला सांगतो की फिजिकल हार्म कुणाला करायचा नाही, मुलगा पहिल्यांदा जेव्हा खेळायला बाहेर जातो तेव्हा तक्रार येते की याने कुणाला तरी मारलं. मग आपण त्याला ही व्हॅल्यू समजून सांगतो की काही कर पण कुणाला मारायचं नाही. दुसऱ्या दिवशी तो पुन्हा जातो, पुन्हा तक्रार येते, तेव्हा हा मुलगा म्हणतो मी नाही मारलं, मी ए चा हात पकडून बी ला मारलं. याचा अर्थ मी नाही मारलं, ए ने मारलं बी ला. मी सी आहे, बी बाजूला राहिलो. व्हॉट आर दे प्रॅक्टिसिंग? They are practicing, they are experimenting with the human values. Let them do it. But when they are doing it in front of you as a teacher, there is a protection to the child, number one. And number two, there is a required freedom within that protection. या दोन गोष्टी जेव्हा त्या विद्यार्थ्याला कळतील की माझ्याशी शिक्षक अटॅच्ड आहे, माझ्याशी शिक्षक इमोशनली कनेक्टेड आहे, माझ्याकडे लक्ष आहे असं त्याला वाटू देऊ नका. त्याला हेच वाटलं पाहिजे की माय टीचर इज कनेक्टेड विथ मी अँड शी केअर्स अबाउट मी. असं जेव्हा त्याच्या लक्षात येईल तेव्हा तो सुद्धा तुम्हाला रिस्पॉन्ड करायला लागेल. आणि जोपर्यंत तुम्ही स्वतः कम्पॅशनेट नाही स्वतःबद्दल, तोपर्यंत तुम्हाला हे इफेक्टिव्हली करता येत नाही असं आर्थर जर्सेल म्हणतो. So going to the last part of my session, if you like compassion, it is very difficult to teach compassion or train you on this particular aspect of life in such a simple 1 hour or 1.5 hour session. But then I tried my best, and yeah, it calls for more practice and input from you. I am going to share you the all the resources that you have. आणि
बऱ्याच लोकांनी, ओशो रजनीश पण compassion वरती काम करतात. माइंडफुलनेस मेडिटेशनचे लोक पण compassion वरती काम करतात. कॅरेक्टर डेव्हलपमेंटचा मुख्य पाठ हा compassion मधूनच जातो. या सगळ्या गोष्टी जर तुम्ही तुमच्या वाचनामध्ये ठेवल्या किंवा युट्यूब वरती व्हिडिओ जर तुम्ही बघत राहिलात, तर मला अशी खात्री आहे की तुम्ही निश्चितपणे या क्षेत्रामध्ये खूप चांगल्या पद्धतीने काम करू शकाल. मी आर्थर जर्सीलचा रिसर्च कोट केला आणि इमोशनल कनेक्शन साठी अॅना फ्रॉइडचा रिसर्च कोट केला. आता मी तुम्हाला मार्टिन सेलिग्मनचा एक हॅपीनेसचा रिसर्च कोट करणार आहे. मार्टिन सेलिग्मन इज द सेम पर्सन हु हॅज कॉन्ट्रीब्युटेड फॉर द डेव्हलपमेंट ऑफ 24 कॅरेक्टर स्ट्रेंथ्स, जे तुम्ही व्हीआय इन्स्टिट्यूट मध्ये बघितलं. तर मार्टिन सेलिग्मन हा आज हयात आहे, सिनियर प्रोफेसर आहे. मे बी ही इज अराउंड 85 और 86 year old. आणि त्याचा एक रिसर्च जो आहे हॅपीनेसवरचा, हॅपी अँड फुलफिल्ड लाईफवरचा, तर त्याच्यामधून त्याने, जर तुम्ही इंटरनेटवरती सर्च केलं तर तुम्हाला अजून इनपुट सापडतील. परमा हे अॅक्रोनिम कॉइन केलं. PERMA, व्हेअर पी स्टँड्स फॉर पॉझिटिव्ह इमोशन्स. मार्टिन सेलिग्मन असं म्हणतो की जर तुम्हाला हॅपी लाईफ आणि फुलफिल्ड लाईफ जर लीड करायचं असेल, तर तुम्ही आयुष्यामध्ये पॉझिटिव्ह इमोशन्स प्रॅक्टिस करू शकले पाहिजे. आणि नॅचरली तुम्ही जेव्हा या सारख्या इन्स्टिट्यूटमध्ये अध्यापक म्हणून नोकरीला सुरुवात करतात, आणि निश्चितपणे तुमचं जर त्याच्या आधीचं आयुष्य बघितलं तर ते खूप पॉझिटिव्ह इमोशनने भरलेलं होतं. तुमच्याकडे आलेले चॅलेंजेस हे तुमच्या चिकाटीमुळे, तुमच्या ग्रिटमुळे, तुम्ही लाईफशी क्युरियसली बघता, या कारणाने तुम्ही ते चॅलेंजेस हसत खेळत ओव्हरकम करत आला. तेच चॅलेंजेस जर तुम्ही दुसऱ्या कोणाला सांगितले तर तो म्हणेल की सर नाही रे बाबा, माझ्याकडून हे शक्य झालं नसतं. पण व्हाय यू कुड अचीव्ह दॅट? बिकॉज यू आर व्हेरी गुड ॲट ग्रिट. आणि जसं पॉल टफ म्हणतो, क्युरियोसिटी इज दी मदर फॉर ग्रिट. आणि कारण यू 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 आर क्युरियस टू युअर लाईफ. या सगळ्या गोष्टी करत असताना तुम्ही पॉझिटिव्हली इन्क्लाइंड होता लाईफकडे, आणि देअर फॉर युअर पॉझिटिव्ह इमोशन्स वेअर ओव्हरकमिंग, और दे वेअर मेजॉरिटी ॲज कम्पेअर टू युअर निगेटिव्ह इमोशन्स. निगेटिव्ह इमोशन्स हे असतातच. निगेटिव्ह इमोशन्स या मंकी माइंडला नेहमी त्रास देत असतात. आपण जेव्हा कुठलाही विचार करतो तेव्हा तो विचार भरकटत एकदम दुसऱ्या गोष्टीकडे जातो सेकंदामध्ये, आणि तो भरकटलेला विचार हा जनरली निगेटिव्ह गोष्टीमध्ये जातो. त्याचं काय कारण आहे याबद्दलचा माझा एखादा लेख जर मला सापडला, जो मराठीमध्ये असेल, तुम्ही व्हॉट्सअपवरती तुम्हाला शेअर करेन. पण आता वेळेअभावी या गोष्टी इथे डिस्कस करता येणार नाहीत. पण मला तुम्हाला परमा या अॅक्रोनिम बद्दल सांगायचं आहे, जेणेकरून आर्थर जर्सीलचा जो दुसरा पार्ट आहे, कंपॅशन नंतर पुढे काय, हा तुम्हाला कव्हर करण्यासाठी मदत होईल. जी माणसं पॉझिटिव्हली इन्क्लाइंड असतात ती दुसऱ्या मूल्यावरती येतात. पी नंतर ई येतं, दॅट इज एंगेजमेंट. आणि ही जी डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नॉलॉजीची एंगेजमेंट आहे, काही जण सोशल ऑर्गनायझेशन मध्ये एंगेज असतील, काही जण स्वतःच्या फॅमिलीला, एक्सटेंडेड फॅमिलीला डेव्हलप करण्यासाठी एंगेज असतील, काही लोक युनिव्हर्सिटीच्या बॉडीज मध्ये एंगेज असतील. या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला आनंददायी आहेत, कारण तुम्ही पॉझिटिव्हली इन्क्लाइंड आहात. पॉझिटिव्ह इमोशन्स तुमच्या जास्त आहेत, त्या कारणाने तुम्हाला एंगेजमेंट या क्षेत्रामध्ये आनंद मिळायला सुरुवात होते. पॉझिटिव्ह इमोशन तर आनंद देतातच, त्यानंतर तुम्ही एंगेज होता की मला समाजाला द्यायला पाहिजे. हळूहळू तुम्ही त्या मूल्याकडे जाऊ शकता. पण ते कशासाठी जायचं? पॉझिटिव्ह इमोशन्स आणि एंगेजमेंट नंतर जनरली आपल्या आयुष्यामध्ये जे टप्पे येतात ते शेवटच्या ए चे असतात. PERM&A, व्हेअर ए स्टँड्स फॉर अकम्प्लिशमेंट. म्हणजे तुम्ही प्राध्यापक असाल, सहाय्यक प्राध्यापक असाल, तुम्ही सहयोगी प्राध्यापक होता, इट्स अचिव्हमेंट, अकम्प्लिशमेंट. नंतर तुम्ही प्रोफेसर होता, काही रिसर्च पेपर पब्लिश होतात. प्रत्येक रिसर्च पेपर पब्लिश झाला तुम्हाला खूप आनंद होतो, दॅट इज बिकॉज ऑफ अकम्प्लिशमेंट. तुम्हाला इन्क्रीमेंट मिळते किंवा काही ॲडव्हान्स इन्क्रीमेंट मिळतात किंवा काही अवॉर्ड्स मिळतात, या सगळ्या गोष्टी अकम्प्लिशमेंटच्या असतात. तुम्ही घर बांधता, ती पण एक अकम्प्लिशमेंट असते. तुम्ही कार घेता, ती पण तुम्हाला अकम्प्लिशमेंट वाटते. म्हणजे माणसाचं आयुष्य हे जनरली पी, ई आणि ए मध्ये हे फिरत राहतं. पण त्याबरोबरच अजून दोन अॅक्रोनिमचे अल्फाबेट्स आहेत, ते म्हणजे आर आणि एम. आणि आर म्हणजे रिलेशन्स. तुम्ही जर तुमच्या प्राध्यापकांमध्ये असलेले रिलेशन जर अनालिसिस करत बसला तर तुमच्या असं लक्षात येईल की त्यामध्ये इमोशनल रिलेशनचा पार्ट कमी आहे.
त्यामध्ये जनरली कुणी काम करत नाही. आणि जर तुम्ही खूप अभ्यास करत गेलात मागे मागे तर तुमच्या असं लक्षात येईल हेच मॉडेल हळूहळू माझ्या घरी पण पर्क्युलेट होत आहे. कारण संपत्तीने मी जास्त आहे, कदाचित कमी असेल काही लोकांसाठी, आणि मग संपत्तीने जर मी जास्त असेल मला मिळणाऱ्या इकॉनॉमिक व्हॅल्यूमुळे, तर इतर नातेवाईक हे जवळ येण्याऐवजी आपण हळूहळू दूर ठेवायला सुरुवात करतो. कारण नातेवाईकांच्या गरजा किंवा नातेवाईकांच्या भावना या तुमच्याकडे असूया किंवा दुसरी गरज या दोन गोष्टीमध्ये अडकलेली असते. आणि त्यामुळे तुम्हाला असं जाणवतं की तुम्ही एक इंडिव्हिज्युअल पर्सन म्हणून स्वतःला डेव्हलप करत गेलाय आणि समाजाशी हळूहळू नातं डेव्हलप करण्याऐवजी तुम्हाला त्याच्यापासून दूर गेलेलंच आढळतं. तुम्ही एकटे पडताय की काय असं तुम्हाला वाटायला लागतं. जसं 40 वय होतं, 45 वय होतं, तेव्हा ही भावना जास्त प्रगल्भ होते की आपल्याकडे जे हवं होतं ते सगळं यायला लागलं, पण जी नाती होती ती मात्र काही टिकली नाहीत. मग नाती जर टिकवायची असेल तर तुम्हाला आर मध्ये काम करायला पाहिजे. आर म्हणजे रिलेशन. आणि याचं पहिलं इनपुट मी तुम्हाला दिलेलं आहे ते म्हणजे कंपॅशन. स्टार्ट बिईंग कंपॅशनेट विथ यू, सो दॅट एके दिवशी जेव्हा मुलगा येईल किंवा एखादा तुमचा नातेवाईक येईल आणि तो त्याच्या भावना ॲग्रिवेटेड फिलिंग्स गरजांच्या रूपामध्ये, इमोशनल फ्लेअरअप्स कन्व्हर्टेड इंटू ॲग्रिवेटेड फिलिंग्स, ॲग्रिवेटेड फिलिंग्स कन्व्हर्टेड इंटू सम नीड्स, अशी गरज घेऊन एखादा मुलगा किंवा मुलगी तुमच्या समोर येऊन उभा राहील, तेव्हा तुम्हाला जाणवेल अरे ही भावना तर मी ऑलरेडी जगलेलो आहे किंवा जगलेली आहे. दिस इज कंपॅशन. दिस इज द बिगिनिंग पॉइंट ऑफ इमोशनल कनेक्शन. आर्टिफिशियल इमोशनल कनेक्शन दोन्ही माइंड्स आणि दोन्ही ब्रेन्स इमिजिएटली रिकॉग्नाइज करतात आणि तुमच्या केबिनच्या बाहेर गेल्यानंतर ते नातं तोडून टाकतात आणि तुम्हीही कदाचित ते नातं तोडून टाकतात. खऱ्या अर्थाने जर तुम्हाला मानवी जीवनाचा आनंद घ्यायचा असेल तर मार्टन सेलिग्मन असं म्हणतो की तुम्हाला आर मध्ये काम करणं खूप गरजेचं आहे टू बिल्ड रिलेशनशिप्स. यूज कंपॅशन टू बिल्ड रिलेशनशिप्स. कदाचित मी आधीच्या लेक्चरमध्ये हे कोट वापरले की नाही मला आठवत नाही, पण विवा शिरवाडकरांची एक कविता आहे जी ययाती नाटकामध्ये जितेंद्र अभिषेकींनी शब्दबद्ध केली आणि ते गाणं वापरलं. त्या गाण्याचे बोल आहेत, जे जे जकी जगते तया माझे म्हणा करुणा करा. याचा अर्थ काय? याचा सिंपल अर्थ असा आहे की जी जी म्हणून भावना जगली जाते आणि ज्या ज्या प्राण्यांमध्ये, कीटकांमध्ये किंवा माणसामध्ये ती जगली जाते, हे करुणा करा. ती भावना जगण्याची अनुभूती तू मला दे, मग मीच करुणाकर होईल ना. शेवटी देव म्हणून जर कुठली शक्ती असेल तर तिला आपण का मानतो? कारण तो करुणाकर आहे. तो माझ्या प्रत्येक भावनेला न्याय देण्यासाठी त्याने एक सिस्टीम उभा केलेली आहे. अल्बर्ट आइन्स्टाईन एके ठिकाणी असं म्हणतो, आय वॉन्ट टू नो दी थॉट्स ऑफ गॉड, रेस्ट ऑल आर डिटेल्स. म्हणजे मला फक्त देवाला काय म्हणायचंय हे मला, काय विचार होता देवाच्या मनात ही सृष्टी निर्माण करताना, हेच फक्त मला समजून घ्यायचंय. बाकीचे डिटेल्स तर मी एन्जॉय करतोच आहे ना. याच्यातला जो भावनिक एन्जॉयमेंटचा पार्ट आहे, हा जर तुम्हाला एन्जॉय करायचा असेल तर जे जे जगी जगते तया माझे म्हणा करुणा करा. तर मला सगळ्या भावना जगण्याची अनुभूती दे, परवानगी दे, मला संधी दे. माझा माझा ओपीडी एवढा वाढू देत, माझा लोकांचा ओपीडी एवढा वाढू देत की प्रत्येक भावना मला जगता आली पाहिजे. आणि असं केल्याने काय होईल की मीच हळूहळू लोकांना करुणाकर वाटायला लागेल. म्हणजे हा माणूस कंपॅशनेट आहे असं लोक म्हणतील. त्याचं कारण काय? या माणसाकडे गरजा घेऊन गेल्या तर हा केवळ गरजा सॅटिस्फाय करत नाही, तर तुम्हाला भावनिक सपोर्ट देत देत गरजा सॅटिस्फाय करतो. असे काही लोक समाजामध्ये आपल्याला आढळतात. असे काही शिक्षक पण विद्यार्थ्यांना आढळतात. अशा शिक्षकांना भेटायला 10-20 वर्षानंतर मुलं मुद्दाम त्याच्या घरी जाऊन भेटतात. काय कारण आहे? कारण ही वॉज कंपॅशनेट व्हेन ही वॉज टीचिंग. अँड दिस इज अ इम्पॉर्टंट ॲबिलिटी टू बिल्ड रिलेशन्स. आणि जो माणूस बिल्डिंग रिलेशन्स वरती काम करतो त्याला एक वेगळ्या प्रकारचा हॅपीनेस मिळतो आणि तो हायर लेवलचा हॅपीनेस असतो. तुम्ही म्हणाल मला हा हॅपीनेस नकोच आहे, मला शिकवायचं काम सांगितलं ना सर, लाखभर रुपये पगार दिला, मी शिकवायचं काम करतो, माझा रिझल्ट चांगला आहे, मग तुम्ही या भानगडीत मला कशाला पाडता? आधीच काही कमी काम आहेत का? सकाळी पहिल्यांदा पुन्हा एकदा आल्या तुम्ही मला लर्निंग स्टाईल इव्हॅल्युएट करायला सांगितलं. करायचं काय शिक्षकांनी? करिक्युलम डिझाईन करा म्हणून त्याचे लेसन प्लॅनचं पुढच्या सेशनमध्ये आउटकम्सचं इव्हॅल्युएशन मॅडम घेणार आहेत. शिक्षकाने करायचं काय काय हा प्रश्न तुमच्या मनात पडतो. आणि एक
नॅचरली बंडखोर जो शिक्षक असतो, तो शिक्षक प्रत्येकाच्या मनामध्ये जागृत होतो आणि त्याला वाटतं की आपल्याला फार जाचकटी टाकल्या जातात आहे आपल्या कामावरती. मला रिलेशन मध्ये काम करायची गरज नाही. आय फोकस अपॉन डिसिप्लिन अँड ऑर्डर, दॅट इज इम्पॉर्टंट फॉर मी. आय डोंट केअर फॉर रिलेशन. हे जर तुम्ही करत असाल तर मार्टिन सेलिग्मन असं म्हणतो, या परमामधल्या शेवटच्या मूल्यावर तुम्ही अडकाल. आणि ऑर्थर जेरसिल तसं म्हणतो, कंपॅशन नंतर शिक्षकाला जर काही आवश्यक असेल तर ते म्हणजे मीनिंग अँड पर्पज ऑफ लाईफ. परमामध्ये आर नंतर एमचा अर्थ आहे मीनिंग अँड पर्पज ऑफ युअर लाईफ. जर तुम्ही आर मध्ये काम केलं नाही तर तुम्हाला तुमचं मिनिंग अँड पर्पज सापडणार नाही. भले तुम्ही हेड HOD असाल, तुम्ही प्रोफेसर असाल, तुम्ही कमिशनर असाल, तुम्ही डायरेक्टर असाल, तुम्ही कोऑर्डिनेटर असाल, तुम्ही कुठल्याही पदाला न्याय नक्की देत असाल, पण तो न्याय तुम्हाला एक व्हॅक्युम क्रिएट करताना दिसेल, कारण त्याच्यातून तुम्हाला फुलफिल्ड लाईफ जगता येत नाहीये. त्यातून मिळणारं खरं समाधान तुम्हाला मिळवता येत नाहीये. ते खरं समाधान जर मिळवायचं असेल तर त्या पर्टिक्युलर रोलमध्ये माझ्याशी असोसिएट झालेले जे जे प्राणी आहेत त्या त्या सगळ्या प्राण्यांना मला इमोशनली कनेक्ट करून जर मला नातं निर्माण करता आलं, त्या नात्यांमधून निर्माण झालेली गरज माझ्या रोलशी संबंधित आहे या कारणाने मी जर ती भागू शकलो, आजपासून 4 वर्षांनी, आजपासून 5 वर्षांनी, काही लोकांना अधिक काळाने, 6-7 वर्षांनी निश्चितपणे तुम्हाला साक्षात्कार होईल की देवाने तुम्हाला या जन्मासाठी का घातलं. तुम्ही तुमच्या आई वडिलांच्या संयोगामुळे जन्माला आला हे जरी खरं असलं तरी आजच्या वयामध्ये तुम्ही अशा असंख्य गोष्टी करत आहात ज्या तुमच्या पूर्ण फॅमिलीमध्ये आणि आधीच्या फॅमिलीमध्ये कधीच कुणी केल्या नाही, ज्या तुमच्या आई वडिलांना करता आल्या नसत्या, ही त्याची जाणीव पण तुम्हाला झालेली आहे. मग हा चमत्कार घडला कसा? तर हा चमत्कार घडला केवळ आर आणि एम मुळे. व्हॉट यू आर गुड ॲट, व्हॉट इज द पर्पज ऑफ युअर लाईफ, व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ युअर लाईफ डिपेंड्स अपॉन व्हॉट सर्व्हिस इज ऍक्सेप्टेबल गिवन बाय यू टू द लार्जर पार्ट ऑफ द कम्युनिटी. आणि हळूहळू तुम्ही त्या गोष्टीमध्ये फेमस व्हायला लागता. देवाने माझ्या अख्ख्या फॅमिलीमध्ये कुणी ग्रॅज्युएट नाही झालं किंवा शिक्षक नाही झालो, मी झालो शिक्षक. माझ्या आईची इच्छा होती की मी ज्युनियर इंजिनियर व्हावं किंवा डेप्युटी इंजिनियर व्हावं. मी गव्हर्नमेंट सर्व्हिसमध्ये त्या पद्धतीने गेलो नाही. मी पहिल्याच वर्षी मला मिळालेली सिव्हिल इंजिनिअरिंगची ब्रँच चेंज करून इलेक्ट्रिकलला गेलो. तिथून सबसिक्वेंटली पोस्ट ग्रॅज्युएशन करताना मी इलेक्ट्रॉनिक्स घेतलं आणि प्रोफेशन निवडताना मी कॉम्प्युटर निवडलं. हे सगळं काही माझ्या फॅमिलीच्या विरुद्ध गेलं. पण आज मी जेव्हा माझ्या लक्षात येतं की मी माझ्या शिक्षकी पेशामध्ये शिक्षकाचं काम, शिक्षकीय सेवेचं काम हे कदाचित मी बऱ्यापैकी व्हॅल्यू ओरिएंटेड केलं असेल आणि त्यामुळे एके दिवशी मला शिक्षकी पेशातून बाहेर येऊन प्रशासकीय प्रकारच्या ट्रेनिंग मध्ये आलो तेव्हा मला वाईट वाटलं. अजूनही मला वाईट वाटतं की आय एम अवे फ्रॉम दी टीचिंग ऍक्टिव्हिटी. पण मला ती सेवा देताना सुद्धा आज जवळपास साक्षात्कार झाल्यासारखं वाटतं की ही सेवा जनतेला आवश्यक आहे, ही सेवा समाजातल्या काही घटकांना आवश्यक आहे आणि ती सेवा कदाचित मी चांगल्या पद्धतीने देत असेल म्हणून लोक माझ्याशी अट्रॅक्ट होतात. लोक माझ्याशी नुसतं अट्रॅक्ट होत नाहीत तर ते माझ्याकडून ज्या गोष्टी समजून घेतात त्याची अनुभूती मला नंतर फीडबॅकच्या स्वरूपात देतात. या दोन्ही तिन्ही गोष्टीमध्ये जो आनंद मला मिळतो तो अवर्णनीय आहे. तो मी पैशामध्ये मोजू शकत नाही, तो कुठेही मला विकत घेतला जाऊ शकत नाही. आत्मीयता ही जे मूल्य आहे हे मूल्य मी माझ्या सेवेतून जर मिळवत असेल तर याच्यापेक्षा अजून काय चांगलं पॉझिटिव्ह गोष्ट आयुष्यामध्ये व्हायला पाहिजे. मार्टिन सेलिग्मनच्या एका रिसर्चचा पार्ट असाही सांगतो की ब्रेन इन्स्टिट्यूट न्यूयॉर्कच्या काही डाईंग पेशंटवरती त्यांनी रिसर्च केलं आणि मरणातून जे पेशंट बाहेर काढले गेले त्याचे इंटरव्ह्यूज या लोकांनी घेतले आणि तेव्हा त्या लोकांनी सांगितलं की आम्ही डेथ बेडवर होतो, आम्हाला जाणवत होतं आमचा श्वास हा कमी 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 होत चालला होता. तेव्हा आम्हाला जाणवत होतं की काही वेळानंतर आम्ही या जगात राहणार नाही. तेव्हा जे काही घडलं, जे काही चमत्कार आम्ही अनुभवले त्यानुसार एवढंच सांगावंसं वाटतं की ज्या ज्या लोकांच्या आयुष्यामध्ये आम्ही पॉझिटिव्ह इम्पॅक्ट आणले त्या लोकांचे चेहरे आमच्या डोळ्यासमोरून एखादी चित्रफित फिरल्यासारखे फिरत होते. त्यावरून मार्टिन सेलिग्मन असं म्हणतो की जर तुमच्या जन्माने सगळ्यांना आनंद झाला असेल तर तुमच्या मृत्यूने सगळ्यांना शांती मिळायला पाहिजे. हे जर तुमचं कर्तव्य असेल तर तुम्हाला आर आणि एम वरती काम करावं लागेल. आणि त्यामुळे तुमच्या मृत्यूसमयी तुम्हाला निश्चितपणे जाणवेल की इतक्या लोकांच्या आयुष्यामध्ये मी इम्पॅक्ट करू शकलो, त्यामुळे मी अत्यंत समाधानी आहे आणि अत्यंत शांत चित्ताने मी ही जग सोडत आहे. ही भावना जेव्हा तुमच्या मनात येईल
तेव्हा तुमच्या आयुष्याचा खरा अर्थ प्राप्त झालेला असेल. भले तो मोक्ष तुम्हाला मिळणार आहे की नाही, धार्मिक दृष्ट्या असं म्हटलं जातं की तुम्हाला मोक्षापर्यंतचा प्रवास करावा लागतो, ती गोष्ट काळ किंवा शास्त्र ठरवेल. पण कमीत कमी तिथपर्यंत तुम्ही जाऊ शक शकण्यासाठी जे काही करावं लागतं ते मात्र परमामध्ये मात्र ठासून भरलेलं आहे असं मला वाटतं. आणि त्यामुळे PERMA हे स्किल्स आपण प्रॅक्टिस करावेत. कम्पॅशन नंतर आपण रिलेशन्स वरती फोकस करावं. कुठलंही रिलेशन कितीही खराब असेल तरी पण ते तोडण्याचा प्रयत्न करू नये. आणि रिलेशन तोडताना खूप काळ घ्यावा. ती डिसिजन इम्प्लिमेंट केलेली समोरच्या माणसाला कळणारही नाही अशा पद्धतीने ते इम्प्लिमेंट करावी, जेणेकरून कुणाचीही भावना दुखावली जाणार नाही, असं मार्टिन सेलिग्मन म्हणतो. त्यामुळे आर वरती ज्या कुणाला काम करायची ताकद आहे, आता बऱ्याचदा अशा चर्चा एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट मध्ये येतात. जसं मी सांगितलं, यशपाल कमिटीच्या रिपोर्टमध्येच लिहिलेलं आहे की सर्व प्रकारचे सोशल एव्हिल्स जर सगळ्यात पहिल्यांदा कुठे दिसत असतील तर शाळा कॉलेजेसमध्ये दिसतात. का? दे आर दी सोशल लॅबोरेटरीज फॉर कॅरेक्टर डेव्हलपमेंट. शिक्षकाने त्या अँगलने त्याच्याकडे बघायला पाहिजे. एखादा जातीयवाद जर खूप फोफावलेला असेल माझ्या संस्थेमध्ये, व्हेरी गुड, कारण कोल्हापूर शहराचा तो भाग आहे, अविभाज्य अंग आहे. कुठल्याही व्यापारी संकुलात गेलात तरी पण तिथले व्यापारी तुम्हाला सांगतील इथे जातीयवाद आहे. कुठल्याही ऑफिसमध्ये गेलात तरी तिथले लोक सांगतील इथे जातीयवाद आहे. तर जातीयवाद किंवा धर्मवाद किंवा प्रांतवाद हा वाद जो आहे हा माणसाने निर्माण केलेला वाद आहे. आणि हा तशा पद्धतीने समाजामध्ये रिफ्लेक्ट होतच असतो. त्याला आपल्याला फक्त तो जाचक वाटतो. आणि जी लोक ती प्रॅक्टिस करत असतात त्यांना तो जाचक वाटत नाही. त्याचं कारण असतं की त्यांना त्याच्यातून आनंद मिळत असतो. आणि त्यांना मिळणारा आनंद कृपया हिरावून घेऊ नका, असंही एका ठिकाणी मी वाचलं. मी कदाचित त्या पुस्तकाचा रेफरन्स मी तुम्हाला सापडला तर मी नक्की देईन. येस, मला वाटते खूप छान पुस्तक आहे ते. मी आत्ताच शेल्फ वरती काढून मी तुम्हाला त्याचं जॅकेटचा फोटोग्राफ काढून पाठवेल. ते पुस्तक पण तुम्ही काही चॅप्टर्स तर नक्की वाचावे. आपलं ब्रेन आणि माइंड कसं वर्क होतं यावरती ते पुस्तक आहे. जनरली ते असं म्हणतं की आपल्याला वाटतं की आपण तर्काने निर्णय घेतो, आपला मेंदू फार प्रगल्भ आहे, आपण हुशार आहोत याचा अभिमान असतो आपल्याला. पण तसं काही खरं नसतं. आपलं मन हे इतकं चंचल असतं की ते निर्णय घेऊन मोकळं होतं. ते मेंदूला कधी विचारतच नाही काय निर्णय घ्यायचा ते. आणि मेंदूला लक्षात येतं की आपल्याला जे वाटतं तो निर्णय तर मनाने घेतलेला नाहीये, पंचेंद्रियांना जे भावतं त्याच्यावरती त्यानं निर्णय घेतलेला आहे. मग मेंदूचं काम हे घेतलेल्या निर्णयाची वकिली करत फिरायचं एवढंच उरतं. असं काम मेंदू करत असतो. तर हे जर खरं असेल तर मला असं वाटतं की आपण आर आणि एम मध्ये काम करायला शिकलं पाहिजे. त्याच्या आधी आपण कम्पॅशन मध्ये काम करायला शिकलं पाहिजे. आणि हे केल्यानंतर तुमच्या टीचिंग आणि लर्निंग ऍक्टिव्हिटीमध्ये काय कुणी कॉग्निटिव्ह अनालिसिस करत असेल, तुम्ही स्वतः करत असाल, ब्लूम्स टेक्सॉनॉमी वापरत असाल, त्याच्यानंतर तुम्ही त्याच्या क्रिएटिव्हिटी लेवल पर्यंत ऍड्रेस करत असाल, आपल्या कॅम्पसमध्ये ही इनोव्हेशन आणि एंटरप्रेनरशिप किंवा क्रिएटिव्हिटी प्रॅक्टिस लॅब्स तुम्ही सुरू केले असतील, त्यामध्ये तुम्ही रिझल्ट आणण्याचा प्रयत्न करत असाल. स्वतःच्या लाईफमध्ये, पर्सनल लाईफमध्ये तुम्ही या स्किल्स प्रॅक्टिस केल्यानंतर तुम्हाला काही गोल्स असतील लाईफचे, ते अचीव्ह करण्यासाठी त्याची मदत होऊ शकते. या सगळ्या गोष्टी जर बघितल्या तर मला असं वाटतं सोशल अँड इमोशनल लर्निंग ऑफ ए टीचर इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. तर या दृष्टिकोनातून आजचं हे शेवटचं सेशन मी प्लॅन केलं होतं. मी सुरुवातीपासूनच माझे सेशन त्याप्रमाणे मी लिंक केले होते. मध्ये एक महत्वाचं सेशन आपण व्हॅल्यूज वरती घेतलं आणि व्हॅल्यूज वरून आपण कॅरेक्टर वरती शिफ्ट झालो. आणि आज आपण कॅरेक्टरचं अंडरस्टँडिंग आपल्याला काही लेवल पर्यंत आल्यानंतर वर्ग खोल्यामधून चारित्र्य कसे डेव्हलप करता येतील याबद्दल आपण विचार करताना असं लक्षात आलं, मला असं सांगावंसं वाटलं की जोपर्यंत आपण कम्पॅशनेट राहत नाही, जोपर्यंत आपण रिलेशन वरती फोकस करत नाही, जोपर्यंत एक ह्युमन क्रिचर म्हणून, एक मनुष्य प्राणी म्हणून मला माझ्या आयुष्याचं मिनिंग अँड पर्पज मला समजत नाही, तोपर्यंत मी कोणत्या भावनेने विद्यार्थ्यांना माझा सब्जेक्ट प्रिस्क्रिप्टिव्ह वेने देऊ शकेल. त्यापेक्षा मी डेव्हलपमेंटल वेने तो सब्जेक्ट देईन आणि त्याबरोबरच त्यांची मूल्य काय आहेत, काय असायला हवीत याच्याकडे मी लक्ष ठेवेन. आणि याकरता मी 2 गोष्टी स्ट्रॉंगली रिकमेंड करेल. पहिली गोष्ट म्हणजे
we need to convert our thinking from the traditional classroom methods to the फ्लिप्ड क्लासरूम मेथड्स. आणि फ्लिप्ड क्लासरूम म्हणजे काही फार मोठा कन्सेप्ट नव्हे. फक्त जो काही ग्रुप 60 जणांचा आपल्याकडे येतो, त्याला जसं आता मॅडमनी मला प्रश्न विचारला, जी मुलं चांगल्या कल्चरची असतात किंवा जी खूप हुशार असतात, अशा वेगवेगळ्या प्रकारच्या गरजा असलेल्या मुलांना सेग्रिगेट करत बाजूला काढणे आणि सगळ्यात शेवटी कोर लेवलला जी मुलं उरतात, त्यांना मात्र तुमची खरी गरज असते आणि त्या मुलांच्या गरजा वेगळ्या पद्धतीने ऍड्रेस करणे, हे थिंकिंग जेव्हा तुम्ही सुरू कराल, लर्निंग स्टाईल असेसमेंट तुम्ही एकदा करून बघाल विद्यार्थ्यांचं, काय क्लिक होईल तुमच्या टीचिंगसाठी हे सांगणं थोडंसं अवघड आहे. पण निश्चितपणे यातल्या काही गोष्टी तुम्हाला खूप चांगला अनुभव देऊन जातील. जगाचं काय व्हायचं ते होऊ देत, विद्यार्थ्यांचं पण काय व्हायचं ते होऊ देत, डिपार्टमेंटचं काय गोंधळ चालू आहे अशी चर्चा तुम्ही नेहमीच चहावरती करत असता. आणि हा गोंधळ नसून हा खरं तर गोंधळामधून निर्माण होणारा एक ज्ञानाचा आविष्कार असतो. पण ते आपल्याला खूप हुशाराने लक्षात येतं. सरळ समाधानासाठी, माझ्या वैयक्तिक आनंदासाठी मी या गोष्टी करायला पाहिजे असं मला वाटतं. पहिल्यांदा स्वार्थी राहा. हळूहळू तुम्ही इतके स्वार्थामध्ये स्वतःला डुंबून घ्याल, इतके आनंदी व्हाल की तुम्हाला तो आनंद लोकांना शेअर करायला आवडेल. आणि तो कशा पद्धतीने शेअर कराल, तर जी मूल्य जागवण्यासाठी तुम्ही इतके अथक प्रयत्न करून आनंदी झालात, तीच मूल्य तुम्ही लोकांना तुमच्या पर्सनॅलिटीच्या माध्यमातून तुम्हाला देता येतील. तुकोबारायांचा एक अभंग आहे, आनंदाचे डोही तरंगे आनंद. म्हणजे हे याचे तरंग, आनंदाचे तरंग हे कुठे येतात, तर आनंदाच्याच डोहामध्ये येतात. हा प्रत्येक टीचर हा आनंदाचा डोह झाला पाहिजे असं मला वाटतं. आपण सर्वांनी अत्यंत शांतपणे माझे सर्व लेक्चर्स ऐकले, मी खूप आनंदी आहे. आणि मार्टिन सेलिग्मन स्वतः असं म्हणतो की जर तुम्हाला दिवसभराचा आनंद खरं घ्यायचा असेल, तर दिवसभरामध्ये तुमच्या समोर येणाऱ्या ज्या ज्या प्रत्येक व्यक्ती ज्याच्याशी तुम्ही इमोशनल कनेक्शन करू शकता, त्याच्याशी तुम्ही नातं जोडू शकता, या सगळ्या व्यक्तींनी जो तुम्हाला आनंद दिला आहे, त्या आनंदाला तुम्ही उतराई व्हा, त्यांचे आभार मानून, मनापासून आभार मानून. सो आय विश टू एक्सप्रेस माय ग्रॅटिट्यूड टू ऑल ऑफ यू फॉर मेकिंग माय लाईफ हॅपियर अँड फुलफिल्ड फॉर लास्ट so many days when I was interacting with you. Thank you so much.